नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर पुणी बढ़ला नवीन पांड्यान अड़ुआ। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा बिजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एवं कार्तिक पांड्यान अड़ुआ पुणी बढ़ी। हेलिकप्टर बुला खर्च मामला खोर्धा जिला दौरा जज पक्ष उभय को नोटिस जारी होती। 15 तारिख सुधा जवाब दाखल निर्देश दि जाए। 300 थर हेलिकप्टर उड़ाण कर अभियोग होती। एने थानार द्वारस्थ होते आईनजीवी सुधीर महांती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा। 1 कोटी संशोधित लक्ष्मी पुराण बांटे राज्य सरकार एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंते। नुआ संशोधित लक्ष्मी पुराण को नमिता अग्रवाल एवं गीता दास गाइबे। लक्ष्मी पुराण को नहीं सरकार अन्य पदक्षेप नैचंती। बलराम दासଙ୍କ जन्मपीठ रे तैयारी हेबो महालक्ष्मी कॉरिडोर। एही कॉरिडोर स्थानीय लोकन को रोजगार देई परिबो। 500 महिला एकाठी लक्ष्मी पुराण गाई परिबे। कॉरिडोर रे बलराम दासଙ୍କ गैलरी लक्ष्मी को रिसर्च गैलरी रहिबो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतो आसिला बड़ खुशी खबर। कैबिनेट बैठक पर बड़ घोषणा कले मुख्यमंत्री। आर्थिक समस्या पई कहीं शिक्षारू कैबिनेट 12टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देइचंती। नामलेखा पई छात्र छात्री को कौनसी देय देवाक पड़िबो नहीं। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग प्रस्ताव को मंजूरी मिली। केजीरू पीजी मागणा शिक्षा को सरकार गुरुत्व देइचंती। वर्षक एथिपाई 895 कोटी खर्च हबो। आसंता 5 वर्ष रे 5477 कोटी व्यय हबो। सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रे नामलेखा मागणा रहिबो। 7 कतर शिक्षा पर्यंत नामलेखा देय देवाक पड़िबो नहीं। मुख्यमंत्री कहचंती जे आर्थिक समस्या पई कहीं शिक्षार वंचित न हुंतु आमर लक्ष्य रही। नवम एवं 10म श्रेणी पिला मिड डे मिल मिलिबो। एही प्रस्ताव को मंजूरी मिली। आसंता 5 वर्ष पर्यंत पिला मिड डे मिल दिया जिवो। पूर्व केवल 8म श्रेणी पर्यंत पिला मिलुवा बेले सरकार एवं 10म श्रेणी जाए देवाक निष्पत्ति नैचंती। या द्वारा 57 लाख अधिक छात्र छात्री उपकृत हेबे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्यर पछुआ और सीमावर्ती जिला गुड़िकर शिल्पायनर नुआ जुग आरंभ। मुख्यमंत्री पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यर निवेश हासिल करने तथा राज्यर पछुआ और सीमावर्ती जिला गुड़िकर शिल्पायनर नुआ जुग आरंभ करने लक्ष्य ने राज्य सरकार गो ईस्ट प्लाटफर्म प्रस्तुत करछंती। सीआईआई पूर्वांचल परिषद बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही प्लाटफर्म को उन्मोचन करछंती बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। नितिन नवीन को भेटिले मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। दिल्ली रे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भेटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एने मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स रे सूचना देइछंती। ओडिशार प्रगति सांगठनिक जुजुष्टीकरण और आगामी कार्यपन्ना आलोचना करछंती। प्रधानमंत्री को समृद्ध ओडिशा और विकसित भारत सकल साकार लक्ष्य रखा जाइतबा नै मुख्यमंत्री कहछंती। गुरुवार राति रे साक्षात करी आज ओडिशा फेरी आसीछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तबे मंत्रिमंडल संप्रसारण नै राज्यर चर्चा हेबा सहित दिल्ली रे घन घन बैठक बसुची। एही समय मुख्यमंत्री को दिल्ली गस्त चर्चा को द्विगुणित करथिला, किंतु मुख्यमंत्री मोहन माझी एने कोनसी घोषणा करि नांते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। अदानी सह बड़ जुक्ति स्वाक्षर कले ओडिशा सरकार। सृष्टि हेबो 53,500 नुआ नियुक्ति। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एवं ओडिशा सरकार को मध्य एक बड़ जुक्ति स्वाक्षरित होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित लोकसेवा भवन शिल्प विभाग एवं अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय होल्डिंग कंपनी मध्य 1,01,000 कोटी एमओयू स्वाक्षर होइछि। एही एमओयू द्वारा 53,500 नूतन नियुक्ति सृष्टि हेबो बोली जणा पड़िछि। सूचना योग्य लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री सह शिल्प मंत्री संपद चंद्र सोय, मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग एवं अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड रो करण अदानी प्रमुख उपस्थित थिले बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मद बेपार मालामाल दिल्ली सरकार मात्र 3 मास 1038 कोटी टंकार लाभ। दिल्ली सरकार अबकारी विभाग आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक एप्रिल जून मध्य मद उपर टिकसर पर्याप्त राजस्व हासिल करिछि। रिपोर्ट अनुसार 2024-27 आर्थिक वर्षर एप्रिल जून अवधि में अबकारी विभाग प्राय 1038 कोटी टंकार राजस्व रेकर्ड करिछि, जहा गत वर्षर समान अवधि तुलन 17% वृद्धि पाइछि। अधिकारी माने राजस्वर एही वृद्धि को मुख्यतः चलित वर्ष सरकारी परिचालित दुकान रे विभिन्न मद ब्रांड अधिक उपलब्धता को दायी करते। गत वर्ष राजस्व संख्या 885 कोटी टंका थिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बढ़िला आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारी पीएआर अवधि। पुणी बढ़िला आईएएस आईपीएस और आईएफएस अधिकारी पीएआर अवधि। 2025-26 ପାଇଁ रिपोर्ट दाखल कले केंद्र सरकार। सबु राज्यर मुख्य शासन सचिव को केंद्र कार्मिक मंत्रालय चिठी। आज थिला शेष तारीख जुलाई 31 जाए बढ़िला अवधि बोली खबर मिली।
ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ପିଏମ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ 1% ରୁ କମ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। PMAYU 2.0 ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ରିହାତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଗ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରିହାତି ମିଳିବ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଓ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଦେୟ 1% ରୁ କମ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ ଉପହାର ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କମିବ ବିଜୁଳି ଦର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୋଟି କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ରହିଛି। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର 4.43% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମିଯିବ। ଗତ 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଲାଗୁ ହେବ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ। ଶୀତ ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବଡ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦିନରେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନୂଆ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଏବଂ ସିଭିଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହ ନଭେମ୍ବର 1 ରୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସ ଗୁଡିକରେ 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଏବଂ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ଶୁଳ୍କକୁ 2 ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମକୁ ଅଧିକ କଡାକଡି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବୈଧ PUC ନଥିଲେ କୌଣସି ଗାଡିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ କିମ୍ବା CNG ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ବର୍ଷ ସାରା ଜାରି ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଭାଗିଦାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 4 ଅଧିକାରୀ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଅସଂଖ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି SCRTର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢୀ, ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଲିପ୍ତା ପାଢୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଭାରତୀ ଟୁଡୁ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର 23 OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ 23 OS ଅଫିସରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିରେ OSD ଭାବେ 23 OS ଅଧିକାରୀ ଆଜିଠୁ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 4,224 କୋଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 57 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ 4,224 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆ ଓଲ୍ଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର। ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ମହତାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2ଟି ନୂଆ ଓଲ୍ଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 278 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ବଜେଟରେ ସେହି ଘୋଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏବେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଲ୍ଡ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟରର ଢାଞ୍ଚାକୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର କମିବ ରାଜଧାନୀରେ ଭିଡ 8 ଲେନ୍ ହେବ ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ 569 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାସ୍ତା 2 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ। ସୁଧୁରିବ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ସହଜ ହେବ ଗମନାଗମନ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 4 ରୁ ରଘୁନାଥପୁର ସେତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 9 କିମି 500 ମିଟରର ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖ ବଦଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା 6 ଲେନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 8 ଲେନ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ରହିବ। ଏଥିରେ ଜୟଦେବ
ହେବ ବିହାର ଛକ NH16 ଫ୍ଲାଇଓଭର ଉପରେ 4 ଲେନ୍ ଡବଲ ଷ୍ଟେଜ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ରମଣା ଛକ, କିଡ୍ ଛକ ସମେତ କଳାରାହାଙ୍ଗ ଛକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଓଭର, ମାଇନର ବ୍ରିଜ, କ୍ରସ ଡ୍ରେନେଜ, ସରଚନା ଫ୍ଲାଇଓଭର ସହ 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ଲାଇଓଭରରେ 4 ଲେନ୍ ତଳେ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ବିଜୁଳି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଏବଂ BPL ଲାଇଫଲାଇନ ବର୍ଗର ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା ଦରରେ 1000 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 1.75 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ବହନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗରିବ ପରିବାରର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର ଯୋଜନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମୁଦି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁରେ ସୁନାକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୁନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏବେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ 1 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନା ମୁଦି ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 6 ରୁ 19 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବଢୁଥିବା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର କାଶ୍ମୀର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟିର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DSEK ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉପତ୍ୟକାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 6 ଜୁଲାଇରୁ 19 ଜୁଲାଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା ମନରେଗା ଯୋଜନା। ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜିରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ମନରେଗା ଆକ୍ଟ 2005କୁ ରଦ୍ଦ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଇନ BBG ରାମଜୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଅଧୀନରେ କେବଳ ଯୋଜନାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ BBG ରାମଜୀ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 327.4 ହିସାବରେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧା ଯିବ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ EVକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ EV ପଲିସି 2024-30 ର ଚିଠା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଲିସି ଅଧୀନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ 2 ଚକିଆ ଯାନ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 30,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3 ଚକିଆ ଯାନ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମିଳିବ। ଏହାସହ BSIB 4 ଚକିଆ ଯାନର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ସ୍କ୍ରାପ ଭାଙ୍ଗିବା କରିବା ବାବଦରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କ୍ରାପିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2027 ରୁ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଟୋ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହ ହେବ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2028 ରୁ କେବଳ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ 2 ଚକିଆ ଯାନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଯାହା ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ 23% ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ କମାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ପଲିସି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବହି। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ, ଶେଷରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ସାମନାକୁ ଆସି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ହେଲେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ବହି ମିଳିବ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ବହିରେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ପିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲେ। ଭୁଲ ବହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସଂଘ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବଦନାମ ଓ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇବା ପରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ
शेष सामना आसी गणेश शिक्षा सचिव एन तिरुमाला नायक सामाजिक सम्मेलन कर 40 लाख पिला और सेमानक अभिभावकों द्वंद्व दूर कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर लिटर पिछा 5 टंका कमिला विमान इंधन दर। विमान सेवा प्रधानकारी कंपानी गुड़िक एक बड़ आश्चर्यकर खबर सामना आसी। बुधवार विमान इंधन एटीएफ मूल्य लिटर पिछा 5 टंका ह्रास कर पश्चिम एशिया देखा भू राजनैतिक उत्तेजना और विश्वव्यापी असहज तेल मूल्य वृद्धि हेतु गत किछि सप्ताह धरी एटीएफ दर आकाश छुआ रही। मात्र वर्तमान अंतर्जातीय बजार में तेल जोगाण स्वाभाविक होगा मूल्य ह्रास घटी निष्पत्ति नि खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर एणिकी आउ फोन रे नुहे सीधा सड़क भारत आसी मोदी को मनइबे ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आसंता वर्ष आरंभ में भारत गस्तर आसवे। अमेरिकार विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछन्ति। से कहछन्ति राष्ट्रपति ट्रम्प आसंता वर्ष प्रारंभ में भारत गस्त करिवे। मु राष्ट्रपति को एई गस्त को चूड़ांत रूप देबा पई निजे भारत गस्तर जाउछि। रूबियो आउरी मध्ये कहछन्ति जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति ट्रम्प को मध्यरे बहुत भल संपर्क रहिछि। भारत एवं अमेरिका एवं वेनेजुएला सह कथाबार्ता करूछु एवं आमे जोगाण वृद्धि उपर काम करूछु। भारत और अमेरिका मध्यरे बहु प्रतीक्षित ट्रेड डील खूब शीघ्र चूड़ांत हेबाकु जाउछि बोली से प्रकाश करिसन्ते। भारत दुनियार सही केतक सीमित देश मध्य अन्यतम जहा पाखरे भारी अशोधित तेल को निष्शोधन करिवार अद्भुत क्षमता रही। प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करी से कहते जे मोदी भारत को एक ग्लोबल पावर बा विश्व शक्ति रे परिणत करिसन्ति बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सीबीएसई रो बड़ निष्पत्ति 10वीं श्रेणी पिलांको मिलिला 3 लैंग्वेज पॉलिसी रो छाड़ लागू हो नुआ नियम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 3 लैंग्वेज पॉलिसी निष्पत्ति ऊपर यूटर्न नहीं एक नुआ गाइडलाइन जारी करिছে। नूतन निर्देश अनुसार 10वीं श्रेणी रो वर्तमान छात्र छात्री मानको तृतीय भाषा पढ़िबारु मुक्ति मिलिबो। अर्थात 10वीं श्रेणी रो छात्र छात्री माने चलित वर्ष मात्र 2टी भाषा पढ़ी निजर शिक्षा शेष करिवे। सीबीएसई शैक्षणिक सेंसन 2026-27 रो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करबा पई नुआ निर्देशनामा जारी करिছে। एई पॉलिसी वर्तमान 10वीं श्रेणी छात्र छात्री ऊपर लागू होबो नै। यार अर्थ होचे वर्तमान सप्तम अष्टम एवं नवम श्रेणी रो छात्र छात्री माने जेतेबेले 10वीं श्रेणी रे पहुंचीबे सेतेबेले सेमानको कोनोसी तृतीय भाषा बाछिबाको पड़िबो नै पढ़िबाको पड़िबो नै किमा एथि पई परीक्षा देबाको पड़िबो नै। बोर्ड रो नुआ गाइडलाइन अनुसार जो छात्र छात्री माने विदेशी भाषा चयन करिसन्ति सेमाने ताहा जारी रखि पारिबे किंतु एहा सहित सेमानको आउ एक भाषा मध्ये पढ़िबाको हबो। छात्र छात्री मानको नुआ भाषा पढ़िबा एवं शिखिबा पई बही सहित अन्य प्रैक्टिकल सामग्री उपलब्ध कराई दिया जिवो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विभाग कार्ड को नै सरकार को बड़ निष्पत्ति। विभाग कार्ड रे रहइबो जन्म तारीख। महाराष्ट्र सरकार विवाह निमंत्रण कार्ड संपर्क रे एक नुआ नियम प्रणयन करबा को प्रस्तुत होउछन्ति। जदि यह कार्यकारी हुए तेबे विवाह कार्ड रे बर एवं कन्या उभयक जन्म तारीख एवं वर्ष अंतर्भुक्त करबा बाध्यतामूलक होई पारे। सरकार कई पदक्षेप बाल्य विवाह को रोकबा एवं विवाह पूर्व दंपति को बयस जांच करबा पई परिवार एवं कर्तृपक्ष को सहायता करबा प्रयासर एक अंश एही प्रस्ताव राजस्थान रे ग्रहण करा जायतिबा समान पदक्षेप को अनुसरण करूछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर भत्ता पई कठोर होला नियम। आधार बैंक लिंक जरूरी द्वंद्वर हिताधिकारी। ओडिशा सरकार को सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु भत्ता प्रदान नियम को कड़ाकड़ी करा जायछि। आगामी दिन में सहजरे भत्ता पाइबा पई आधार बैंक अकाउंट लिंक बाध्यतामूलक करा जायछि किंतु एहाको नै हिताधिकारी को भितर देखा दैछि द्वंद्व। राज्य रे 3 लाख रु अधिक भत्ता हिताधिकारी करिनांति आधार बैंक लिंक एथिपई सरकार समस्त जिलापाल को तुरंत पदक्षेप नेबाको निर्देश दैछन्ते। वर्तमान चालुतबा अकाउंट भित्तिक पेमेंट आगो को बंद होइजिवो। जदि आधार सह बैंक अकाउंट लिंक न हुए तेबे आगामी दिन में पेंशन मिलिबारे बड़ बाधा सृष्टि हेबो। राज्यर विभिन्न स्थान रे अनेक बुद्ध असहाय और सज्जसायी बैंक को जाई पारु नाहंते तेणु सेमानको केपरि सहजरे भत्ता मिलि पारिबो से नै प्रशासन को निर्देश दैछन्ति सरकार बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर करूर दल चकटा। राज्य सरकार को बड़ घोषणा 41 मृतकों परिवार को मिलिबो सरकारी चाकरी। करूर रे टीवी के नेता विजय को पचरा समय दल चकटा रे 41 जनक जीवन जाइथिले। एही घटना रे गुरुवार दिन श्री जोसेफ विजय को नेतृत्व दिन तमिलनाडु सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ति। 41 जनक परिवार को सरकारी चाकरी देबा नै से घोषणा करछन्ते। विजय जुलाई 10 एवं 11 रे करूर गस्त करिवार कार्यक्रम रहिछि। तांको गस्तर अंश स्वरूप से एक सरकारी कल्याण योजना बंटन उत्सव रे जोग देबे। मुख्यमंत्री सेप्टेम्बर 2025 रे करूर रे एक टीवी के निर्वाचन प्रचार समय दल चकटा रे मृत्युवरण करथिबा 41 जनक परिवार को भेटी समवेदना जणाइबाको मध्य योजना करथिबा नै चर्चा होछि। सूत्र अनुसार टीवी के मुख्य एही दुखद दल चकटा रे मृत्युवरण करथिबा 41 जनक मध्यरो प्रत्येक परिवार रो जनक योग्यता आधार रे सरकारी चाकरी प्रदान करबा पई एक दस्तावेज मध्य जारी करिवे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सुष्ठु हबो विपर्यय परिचालन व्यवस्था। बन्या और बात्या आश्रय केन्द्र निर्माण त्वरित हबो। राज्य रे सुष्ठु हबो विपर्यय
ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ 4ଟି ସହରରେ ଲାଗିବ ଡପଲର ରାଡାର। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ ଆକଳନ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡପଲର ରାଡାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠି ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। 4ଟି ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଡପଲର ରାଡାର। ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ହେବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ରେକର୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଭାରତର ଏହି ଅଗଣୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 3565 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୋଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହାର 99% ରହିଛି। ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ସହ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ୟୁଜର୍ସ ନେମ୍ରୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ। ବଦଳିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଫିଚର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଚାଟିଂ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଟା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଫିଚର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଚାଟିଂ ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର 300 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କେବଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଣିଲେ ହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ 32,000 ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇଭିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ ନୂଆ ଇଭି ପଲିସିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସହରରେ ଥିବା ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 9,000ରୁ ବଢ଼ାଇ 32,000କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି ସରକାର ଏହି ଚାର୍ଜିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୀତିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିସାଇକେଲିଂ, ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରୁଷରେ ଭୟଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ। ଭାରତ ପଠାଇଲା 60,000 ଟନ୍ ତେଲ। କୋବର ରୁଷ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ। ଭାରତକୁ ସହାୟତା ମାଗିଲା। ରୁଷର ଏପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଭାରତ ପ୍ରାୟ 60,000 ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ରୁଷ ପଠାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 2ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ 30ରୁ 40,000 ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ରୁଷର ରିଫାଇନାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରୁଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ମାରପିଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପଠାଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ 4 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଥିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ବେଲାରୁଷ ପୂର୍ବରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାୟକ ଘୋଡ଼ା ବେପାରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ଟିଭିକେ ବିରୋଧୀ ଡିଏମକେ ଉପରେ ଏହାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ହଡପ କରିବା ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଡିଏମକେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ଟିଭିକେ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ପୁରା ବିବାଦ ଗତ ମାସରେ ଜଣେ ଟିଭିକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡିଏମକେ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଭି ନୀତିର ବଢ଼ିଲା ଅବଧି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସବସିଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ବାହନ ନୀତିର ଅବଧି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସବସିଡି ସୁବିଧା। ସବୁଠି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନୀତି 2021ର ଅବଧିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୀତିର ବୈଧତା ଆସନ୍ତା 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଇଭି ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର 183.50 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା। ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। 1 ଜୁଲାଇରେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 183.50 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। 2026ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 2930 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଦଳିବ ନିଟ୍ ଜେଇଇ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ନିଟ୍ ଜେଇଇ ଆଡମିସନରେ ଏଥର 50% ମାର୍କ ଦେଖାଯିବ। ନିଟ୍ ଜେଇଇ ଚୟନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳର 50% ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ 50% ରହିବ। ଡାକ୍ତରୀ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଡମିସନରେ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲ ସିଲାବସ୍ ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ କରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ବେଆଇନ ନିଶା ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି। ମାଓମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଜବତ ହେଉଥିବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣା ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି। ରାଜ୍ୟରେ ବେଧକଡ଼ ଚାଲିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ବଢୁଛି। ନିଶା ବେପାରୀ ଓ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜୁଲାଇ 2024ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଯାନ ହୋଇଛି। 63,720 ଏକରରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1911 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ହୋଇଛି 421 ଟନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ। ସେହିପରି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରି ପ୍ରାୟ 1800 ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୋରାଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 35 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସଂକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ବଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବେକାରୀକୁ 3000 ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ମାସରେ ବେକାରୀକୁ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା, ଅବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 50,000 ଟଙ୍କା। ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ମମତା କାବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏବେ କେହି ଆଉ ବିନା ଚାକିରି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଚାକିରି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେହି ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା, ଅବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା। ସରକାରରେ ଆସୁ ଆସୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସୁନାର କଳସ। ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଖେଳ କରିଛି ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସରକାର। ଏମିତି ବଜେଟ ଦେଖି ତାଜୁବ ମମତା। ସୁନାର ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପୂର୍ବରୁ ମମତା ସରକାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମିତି ବଜେଟ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆସୁ ଆସୁ ବଜେଟର ପେଡି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବଜେଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ପନ ଦାସ ଗୁପ୍ତା। ଏମିତି ବଜେଟକୁ ଦେଖି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। 21 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ସ୍ନାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବେକାର ଅଣସ୍ନାତକ ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାଥରକେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଟ୍ରେନ୍ ରୁଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ଦେଶର ଜୀବନରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରେଳବାଇକୁ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୂଚନା ନ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଝାନସୀ ମଣ୍ଡଳର ଲଳିତପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ୱାର୍ଡ ରିମଡେଲିଂ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ରୁଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରେଳବାଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଳିତପୁର ଷ୍ଟେସନରେ 1 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ସରକାର ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଥିରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଫେକ୍। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର 1.1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ସରକାର ଉପରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି
କରିଛି ଟିଏମସି ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାର 27 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାର ଏପରି ଅନିୟମିତତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏ ଖାଇଯିବ 9000 ଚାକିରି। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାମ ହରାଇବେ 5500 କର୍ମଚାରୀ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ କାମ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ସତ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ତମ୍ବାଖୁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଆମେରିକା ଟୋବାକୋ BAT। ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ 9000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 5500 କର୍ମଚାରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାକିରି ହରାଇବେ। ବାକି 3500 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ରଣନୀତିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେଉଁ ଦିନ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପେମ୍ ATM କାର୍ଡ? କେମିତି ଉଠାଇବେ ଟଙ୍କା? କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜର କୋଟି କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓ ସହଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ଏଭଳି କେତେକ ଆଧୁନିକ ସେବା ଅଣାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦସ୍ୟମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ UPI ଏବଂ ATM ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଏବଂ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମିଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ସେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ EPF ର ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସଦସ୍ୟମାନେ UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ପେମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ହେବ SI ପରୀକ୍ଷା। ବୟସ ସୀମା ପାର କରିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର SI ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପୁଣିଥରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ OUSSC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହାସହ ପରୀକ୍ଷାର ସିଲାବସ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ କମିଶନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ମିଳିବ କି ଫ୍ରି ଏସି? ଜାଣନ୍ତୁ ସତ। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଏସି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏସି ପାଇପାରିବେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦାବିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା PIB ଏହି ଭିଡିଓ ପଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଣ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା କିମ୍ବା ମଞ୍ଚରୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ମାଗଣା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ପାଇବେ। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି, ଭିଡିଓକୁ ନକଲି ବୋଲି ଲେବଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକାରୀ ସଂସ୍ଥା PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। PIB ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭିଡିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ ଫେକ୍ ଲେବଲ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବଦଳିଗଲା ସବୁ ନିୟମ। ଏଣିକି 25 ଦିନରେ ମିଳିବ ସିଲିଣ୍ଡର। ଯଦି ଆପଣ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଖବରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପରିବାର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା। ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 21 ଦିନ ପରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁନଃ ବୁକ୍ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ରହିଛି। 25 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ ସମୟରେ ଏକ
ओटीपी प्रदान करबा एबे बाध्यतामूलक। यार अर्थ होछि आपण सिलिंडर पाइबा पूर्व आपनक पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक ओटीपी पठा जिवो एवं एहा परे ए वितरण संपूर्ण बोली विवेचना करा जिवो। एही पदक्षेप नकली वितरण बंद करबो बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर ईपीएफओ खाताधारीक पई बड़ खबर 1800 रु अधिक जमा और बाध्यतामूलक नुहे। श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय नूतन कर्मचारी भविष्य निधि पांठी ईपीएफओ योजना 2024 अधीन 15,000 मासिक मजूरी सीमा अतिक्रम करने को सचेत करिछि। यार अर्थ होछि 1800 रु अधिक अवदान देवा और बाध्यतामूलक हबो नै। सोमवार अधिसूचित नूतन ईपीएफओ योजना अनुसार जने सदस्य द्वारा देययोग्य अवदान केंद्र सरकार द्वारा समय समय अधिसूचित मजूरी सीमा अधीन रहिबो। अधिसूचना अनुसार अनुच्छेद 9 रो उप अनुच्छेद 4 रो व्यवस्था अनुसार जदि जने सदस्य मासिक मजूरी निर्धारित मजूरी सीमा अतिक्रम करे तेबे नियुक्तिदाता एवं कर्मचारी उभय अवदान सही मजूरी सीमा उपर आधारित देययोग्य परिमाण पर्यंत सीमित रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर स्कूल को दिया जिवो संशोधित पुस्तक गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडाक सूचना। चलित शिक्षा वर्ष पई सब स्कूल को दिया जिवो संशोधित बही संशोधित पुस्तक ठारे पाठ पढ़िबा पिला प्रति स्कूल को दिया जिवो संशोधित पुस्तक विद्यालय गुड़िकर ठीक भावे पढ़ा जिवो नै। एही संशोधित बही व्यवहार करा जिवो तदंत आधार रे आउ जदि दोषी बाहरिबे सेमानक विरोध रे मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडा सूचना दैछन्ते। मंत्री नित्यानंद गंडा कहछन्ते स्कूल को दिया जिवो संशोधित पुस्तक। मुख्यमंत्री कहछन्ते बही त्रुटि नै तदंत करी अवहेला करथिबा अधिकारीक ऊपर कार्यानुष्ठान नैछन्ते। से 14 पॉइंट परामर्श देबा सह स्कूल गुड़िको संशोधित बही देबाको कहछन्ते। वर्तमान विद्यालय गुड़िकर ठीक भावे पढ़ा जिबा नै एही संशोधित बही व्यवहार करा जिवो। एही संशोधित बही डीओ की स्कूल प्रधान शिक्षकक जरिया रे दिया जिवो। तदंत रिपोर्ट अनुसार अधिक कार्यानुष्ठान निया जिवो आउ जदि दोषी बाहरिबे सेमानक विरोध रे मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली मंत्री कहछन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर केंद्र कर्मचारीक पई बड़ खुशी खबर। जुलाई रो 3% बढ़िबो महंगा भत्ता। केंद्र सरकार को अधीन रे कार्यरत लक्ष लक्ष कर्मचारी और पेंशन भोगीक पई एक बड़ खुशी खबर सामना को आसीछि। समस्त एबे जुलाई 2024 रु लागू हेबाक थिबा नुआ महंगा भत्ता वृद्धि को चातक भଳି चाहि रहिछन्ते। एही समय रे लेबर ब्यूरो पक्षरु निकट रे मे 2024 मास पई सर्वभारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI जारी करा जायछि। एही सूचकांक 0.9 पॉइंट वृद्धि पई 150.8 रे पहुंचिछि जहा अप्रैल मास रे 149.9 थिला। केंद्र कर्मचारी डे निर्धारण करिबारे एही सरकार तत्व सबटार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथाय। एही AICPI सूचकांक वृद्धि परे एबे केंद्र कर्मचारी एवं पेंशन भोगीक पई 1 जुलाई 2024 रु लागू हेबाक थिबा महंगा भत्तारे 3% वृद्धि प्राय निश्चित बोली मने कर जाउछि। एही वृद्धि परे कर्मचारीक मोट डे वर्तमान 60% रु वृद्धि पई 63% रे पहुंचबो बोले आशा कर जाउछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर टीएमसी दाबी आगरे मुंड नुआइले बीजेपी सरकार अंडा पई स्कूल को देबे पांठी। पश्चिम बंगर शुभेंदु अधिकारी सरकार ओडिशा सरकार को मध्याह्न भोजन व्यवस्था को समीक्षा करछन्ते। खूब शीघ्र लागू करबाक जाउछि। नुआ नियम अनुसार इस्कन मध्याह्न भोजन जगाइबो किंतु राज्य सरकार अंडा किणवा पई स्कूल को पांठी जगाई देबे। शिक्षक माने सही अर्थ रे अंडा किणी छात्र छात्री को खाइबा को देबे बोले पश्चिम बंग सरकार विचार करछन्ते। सरकारी स्कूल को मध्याह्न भोजन जगाइबा पई बेंगलोर सरकार इस्कन को टेंडर देइतिले। टेंडर पाइबा पर इस्कन पक्षर घोषणा करा जाइतिला जे मध्याह्न भोजन मेनू रु अंडा समेत समस्त आमिष खाद्य सामग्री को बाद दिया जिवो। एही पदक्षेप को विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी तीव्र विरोध करथिले। या द्वारा पिला माने जरूरी पोषक द्वंद्व वंचित हेबे बोली टीएमसी करथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सबुद्रा पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो नोट करंतु तारीख एमाने पाइबे 5000 टंका। तेबे पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो केउ माने पाइबे समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे सबुद्रा योजना टंका पहुंचाइबा नै पूर्वरु भी घोषणा करि सारिछन्ते राज्य सरकार। वर्षक 2टी किस्ती रे सबुद्रा टंका पठाउछन्ते राज्य सरकार। गोटे किस्ती महिला दिवस और अन्यटी राखी पूर्णिमा दिन आसुछि। तेबे आसंता राखी पूर्णिमा रे सबुद्रा योजना पंचम किस्ती टंका खाता को आसीबो। पूर्वरु 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका लेखाई पाई सारिछन्ते राज्यर 1 कोटी रो अधिक महिला किंतु अयोग्य हिताधिकारी को एतरो बाद दैछन्ते राज्य सरकार। परे पुण्य समीक्षा बेले किछि हिताधिकारी को पुणी थरे सबुद्रा योजना रे शामिल करा जायतिला। अति सहज रे बुझिबाको गले आसंता अगस्त 28 तारिख रे पुणी 5000 टंका लेखाई पाइबे सबुद्रा हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी खाता को जीव 5000 टंका बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। जापानी संस्था सह ऐतिहासिक जुक्ति ओडिशा रे निवेश होबो 77,000 कोटी। ओडिशा रो शिल्प विकास रो परवर्ती अध्याय प्रजुक्ति विद्या नवसृजन और सबुज अर्थनीति उपर आधारित होबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहछन्ते। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर रे जापानी शिल्प व्यवसायिक प्रतिनिधि मंडल सह आलोचना समय से कहथिले जे आधुनिक टेक्नोलॉजी रो व्यवहार माध्यम ओडिशा को एक ग्लोबल ग्रीन हब रे
ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସିଏମଇ ଗ୍ରୁପ ଓ ଆଇଏଚଆଇ କର୍ପୋରେସନ ସହ ଏକ ସହଯୋଗ ପତ୍ର ଏମଓସି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 77,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ଏବଂ 7,600ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋପାଳପୁରରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 0.4 MTPA କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ଆମୋନିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଅତିରିକ୍ତ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫ୍ଲୋଟିଂ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପାରାଦୀପରେ 34,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 0.8 MTPA କ୍ଷମତାର ଗ୍ରୀନ ଆମୋନିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 0.1 MTPA କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ମିଥାନଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ନିବେଶକଙ୍କ ସହ $11 ବିଲିୟନ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଆଜି ଜାପାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସହଭାଗିତା ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ବାଲା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ରାସନ ଯୋଜନା ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଉଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳରେ ଭଙ୍ଗା ଶସ୍ୟର ପରିମାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶସ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ରାସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କଞ୍ଚା ଚାଉଳରେ ଭଙ୍ଗା ଶସ୍ୟର ସୀମା 25%ରୁ 10%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସୀମା 16%ରୁ ମାତ୍ର 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ରାସନ ଚାଉଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ PMGKAY ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାସନର ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ NFSA ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମାସିକ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ ହେଲା ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ସଂଶୋଧିତ ବହି। ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଥମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର କପି ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଏବଂ ଅସେପାର ୱେବସାଇଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ପୁସ୍ତକର ନୂଆ କପି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା AAY ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ଆଧାରରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରରେ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ କୌଣସି ପରିବାର ପାଇଁ ମୋଟ ରାସନର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିଁ ରହିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ଥିବା ଅସମାନତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପିଡିଏସ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ NFSA ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଶସ୍ତା ଦରରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। PHS ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା 5 କିଲୋ ଶସ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ AAY ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 35 କିଲୋ ଶସ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନା ପରିସରଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭାବୀ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରକ୍ଷା ଶକ୍ତି AI ରେ ଭାରତ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା। ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ରକ୍ଷା ଶକ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଇ ତାକାଇଚିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଦେଶର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ PM ମୋଦି ତାକାଇଚିଙ୍କୁ ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର ସହ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଇ ତାକାଇଚି
ତାକାଇଚିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅନେକ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପତ୍ର MOC ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ଷା ଶକ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଣନୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଦୁଇ ଦେଶ ରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, AI ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଜାପାନର ରଣନୀତିକ ଭାଗିଦାରୀକ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଶ୍ୱିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଭାରତ ଜାପାନର ଭାଗିଦାରୀ ଏହି କଷଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।